ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಲೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹತ್ವ ದೇವನೇ ಉನ್ನತನಾದ ನನ್ನ ಆಸೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮೇಯ ಪಾತ್ರನೇ ಉನ್ನತನಾದ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀ ಉನ್ನತ ಎಲ್ಲ ನಾಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀ ಉನ್ನತ ನೀ ಉನ್ನತ ನನ್ನ ಆಸೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ ಮಹಿಮೆ ಪಾತ್ರನೇ ಮಹತ್ವ ದೇವನೇ ಯೇಸುವೇ ರಕ್ಷಣೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮನೇ ನಾಮನಿನ್ನದು ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಮನಿನ್ನದು ಕೊಡುವ ನಾಮನಿನ್ನದು ಬಿಡುಗಡೆ ಯೇಸು ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಯೇಸು ಉನ್ನತ ಯೇಸು 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 ನೀ ಉನ್ನತ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ನನ್ನ ಭಯ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಮಹತ್ವ ದೇವನೇ ವೈರಿಯ ಓಡಿಸುವ ನಾಮನಿನ್ನದು ಶಾಪವ ಮುರಿಯುವ ನಾಮನಿನ್ನದು ಪಾಪವ ತುಳಿಯುವ ನಾಮನಿನ್ನದು ವೈರಿಯ ಓಡಿಸುವ ನಾಮನಿನ್ನದು ಶಾಪವ ಮುರಿಯುವ ನಾಮ ಪಾಪವ ತುಳಿಯುವ ನಾಮನಿನ್ನದು ಯೇಸು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಾಧೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಾಮದಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ ಮುರಿಯುವುದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಾಧೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಾಮದಿ ಯೇಸು ಯೇಸು
ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಆಸೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ, ಅದು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುವುದಾದರೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಾದರೆ, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೆ ಈಗಲೇ ನಿನ್ನ ಬಾಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ರೋಗ, ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಆಸೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಮಹಿಮೆ ಪಾತ್ರನೇ ಮಹತ್ವದೇವನೇ ಉನ್ನತನಾದ ಯೇಸುವೇ. ಚಿಕ್ಕವನೆಂದು ನನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಆಗದೆಂದು ನೆನೆಸಿದ ಸಮಯ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲದಂತ ಸಮಯ ತಾಯಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸಿ ಕಣ್ಣೀರಾನಿ ಒರೆಸಿ ಚಿಕ್ಕವನೆಂದು ನನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಆಗದೆಂದು ನೆನೆಸಿದ ಸಮಯ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲದಂತ ಸಮಯ ತಾಯಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಸಂತೈಸಿ ಕಣ್ಣೀರಾನಿ ಬರಸಿ ನಿನಗೆ ಮಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನಿನಗೆ ಮಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ನಡೆಸುವವ ನೀನೇ, ತಲೆ ಎತ್ತುವವ ನೀನೇ, ತಕ್ಕ ಸಮಯದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ. ನನ್ನ ನಡೆಸುವವ ನೀನೇ, ತಲೆ ಎತ್ತುವವ ನೀನೇ, ತಕ್ಕ ಸಮಯದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ. ನಿನಗೆ ಮಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನಿನಗೆ ಮಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು
ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆ ಯಾವುದು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾದದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವುದು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಮನುಷ್ಯರಾದರೆ ಮೇಲಿನ ರೂಪ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ನೋಡುವ ದೇವರು. ಅಂತರಂಗವನ್ನು ನೋಡುವ ದೇವರಿಗೆ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆತನು ಆಗ ಸಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಆಳ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತೆಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ದೇವರೇ, ಅವ್ರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ತರಿ ಕಟ್ಟು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡು, ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಾಕ್ಯದ ದಾಸನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನ ಜೀವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನ ಶಾಪಗಳು ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಭಯಪಡಿಸುವ ಆತ್ಮವೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನಾಜರೇತಿನ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ, ಜೀವವು, ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಒಂದಕ್ಕೂ ಜೀವ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ದೇವರು ನೀನು ನಡೆಸುವ ದೇವರು, ನೀನು ಕಾಯುವ ದೇವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತರಂಗ ನೋಡುವ ದೇವರು, ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋವರೆಂದು ಆತ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ದೇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ హల్లెలూయా. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. మరొకసారి ఈ యొక్క ఉదయకాలమున బారూక్ ఇంపాక్ట్స్ మరియు బేతిని ఇంపాక్ట్ చర్చ్ తరఫున మీ అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఈరోజు నా పునరుత్థాన దినం. మరి దేవుని యొక్క ప్రసన్నతను మనం త్వరగా అనుభవించున్నాం. This morning I welcome you all in the name of Yeshua HaMashiach for this wonderful Sunday service, because today God is glorifying through our worship and our ministry. And Pastor Christopher welcomes you all in the name of the Yeshua HaMashiach for this live program. Before we start this, just we close our eyes and we'll pray and ask the Holy Spirit to teach us. And we will ask the Holy Spirit to guide us, because the Holy Spirit of God is our teacher and is our guide and He is our everything. ఈ ఉదయకాలమున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని ఆహ్వానిద్దాం అని అడుగుదాం. ప్రభువా, నాకు బోధించు, నాకు సహాయం చేయి, నడిపించు, సంరక్షించు అని. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేకుండా, పరిశుద్ధత లేకుండా మనం దేవుడిని మెప్పించలేం కదా. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని మనం ఒక్క నిమిషం కోరుకుందాం. యేసుక్రీస్తు నామములో తండ్రి అయిన దేవ, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాకు బోధించండి, మమ్మల్ని బలపరచండి, నడిపించండి. మీ వాక్యం రెండంచెల వాడిగల ఖడ్గము గనుక ఇప్పుడు వాక్యం ద్వారా ప్రభా మా యొక్క జీవితాల్లో, మా యొక్క దేహంలో, మా యొక్క అవయవాల్లో ప్రతిదీ ప్రభువును శుభ్రపరచని కోరుచున్నాం. మా ఆత్మను శుద్ధిపరించండి, నడిపించి మీరు మహిమ పొందుకోవచ్చు. Pray the Holy Spirit teach us and guide us, Master. This is your time, O Master God. Lord, listen you, Master God. Lord, speak to us and guide us, O Master, and correct us, O Master. ప్రభా, నేను మాట్లాడి మమ్మల్ని సరిచేసి నన్ను మహిమ పొందమని మరి యొక్క నా తన కార్యక్రమాన్ని ప్రభు వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను ప్రభా మీ ఆత్మతో నింపండి, బలపరచండి. ఇది కేవలం తండ్రి మీ నా మహిమార్థమే జరగాలి కానీ నేను కానీ మేము కానీ ఎవరు గొప్పవడానికి వీలేదు ప్రభా, హెచ్చించబడడానికి వీలేదు ప్రభా నా తండ్రి. లార్డ్, లెట్ this place no man can glorify, no man can be exalted in this place, O Master. Let your name be మహిమపరచబడిన గాక అని కోరుచు ఈ ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రతి ఒక్కరు చెప్దాం. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. మరి యొక్క సమయంలో దీని యొక్క వాక్యం మనం వినబోతున్నాం. దేవుడి వాక్యంలో మొట్టమొదటిగా ఈరోజు మనం చూసుకోబోయే అంశం న్యాయ తీర్పు, the judgment of God. Why God sends His judgment? ఎందుకు దేవుడు న్యాయ తీర్పుని పంపించడానికి లేక న్యాయ తీర్పుని తీర్చడానికి ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు. న్యాయ తీర్పు ఎందుకు వస్తుంది? మనకందరూ తెలుసు, కోర్టులో
ఒక కేసు న్యాయ తీర్పుకు వచ్చిందంటే అది పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ అయి ఉండాలి. ఆ ఎఫ్ఐఆర్ అయిన తర్వాత సంబంధించిన వారికి నోటీస్ పంపించబడుతుంది. దాని తర్వాత ఇరు పక్షాల లాయర్లు వాదిస్తారు. కోర్టుకు వచ్చినంత మాత్రాన వారు ఇరువురు తప్పిదస్తులని లేక కేసు వేసిన వాడు మంచివాడని, కేసుని పొందుకున్నవాడు దోషి అని అది కాదు. చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాం న్యాయ తీర్పు అనగానే దేవుడు ఏదో శిక్షిస్తున్నాడు, దేవుడు ఏదో ఖండిస్తున్నాడని. న్యాయ తీర్పు వేరు, దేవుని శిక్ష వేరు. న్యాయ తీర్పు అంటే దేవుడు తీర్పు తీరుస్తాడు. అక్కడ గొర్రెలను మేకలను విభజిస్తాడు. కోర్టులో ఏ విధంగా అయితే ఒక అపరాధిని నిరపరాధిని వేరు చేసి జడ్జిమెంట్ పాస్ చేస్తారో అలాగా పాస్ చేయడం. అదైన తర్వాత శిక్షా విధిని స్టార్ట్ చేస్తారు. అంటే శిక్షను ఆ జడ్జు రాస్తాడు. అయితే అంతకు ముందు జరగాల్సింది మనందరూ తెలుసు, న్యాయ తీర్పు. అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే మాట న్యాయ తీర్పు, జడ్జిమెంట్. ఎందుకు న్యాయ తీర్పు రావాల్సి వచ్చింది? చాలా మంది అనుకుంటారు న్యాయ తీర్పుని కొన్నిసార్లు చూద్దాం కదా, నేనేం తప్పు చేయలేదు సార్, ఊరికే నా మీద నిందారోపణ చేస్తున్నారు, నేనేం తప్పు చేయలేదు సార్, ఊరికే నా మీద నేరము మోపుతున్నారు. పిల్లరా, ఏ తప్పు చేయకుండా ఎవరు నేరం మోపలేరు. ఒకవేళ నేరం మోపితే బైబిల్ యేసుక్రీస్తు వారు తేటగా బయలుపరిచినాడు, అపవాది మీ మీద నేరము మోపి ఉన్నాడు, మన పక్షమున యేసుక్రీస్తు వారు వాదించుటకు న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడు. అండ్ హీ ఈస్ జడ్జ్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈజ్ ఎ లాయర్. ఆయన మనకు న్యాయాధిపతియు, ఆయనే మనకు న్యాయపక్షమున పోరాడు ఒక వకీలు అంటున్నాడు. కాబట్టి మనమందరం కలిసి మనకు పరిశుద్ధ Bibles, please open your Bible. The book of Hosea, fourth chapter. I request Kumar to read. నాలుగవ అధ్యాయం, హోషేయ 4వ అధ్యాయం. ఇశ్రాయేలు వారులారా, ముందు లేకపోవట చూచి యెహోవా దేశ నివాసులతో వ్యాజ్యమాడుచున్నాడు. చూడండి, ఇక్కడ దేవుని వాక్యం వినుడి, దేవుడే వాద్యమాడుచున్నాడు. ఎందుకు దేవుడు వాద్యమాడుచున్నాడంట? లోకంలో సత్యము కనబడట్లేదు. ఎక్కడ చూసినా అన్యాయం, మోసం, దుర్మార్గత. దేవుడు పంపించాడు. నేను చెప్తాను, ఇది దేవుడు పంపించింది కాదు, మనం తెచ్చుకున్నది. ద కరోనా ఇస్ నాట్ ఫ్రమ్ ద గాడ్. సిన్స్ బిగినింగ్ ఐ am telling this. కరోనా is the corona from the people of this world. దేవుడి యొక్క వాక్యం తేటగా బయలుపరుస్తున్నాడు హోషేయ. దేవుని వాక్యంలో ఆయన మాటలు మనం మరొకసారి చదువుకు మరి. ఇశ్రాయేలు వారులారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ఇజ్రాయెల్ ప్రఖ్యాతి గంచిన వారు ఈ మధ్యలో చాలా మంది యూట్యూబ్ లో పెడుతున్నారు, వై జూయిష్ పీపుల్ ఇస్ సో స్పెషల్, వై దే ఏమంటారు, చాలా అతి చిన్నటువంటి టైనీ కంట్రీ. నిజంగా చెప్పాలంటే మా బళ్ళారి ఇజ్రాయెల్ దేశానికి కంటే చాలా పెద్దది. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ద ఇజ్రాయెల్ is a very tiny small country in this world. Sometimes we will not see this in the world map. Many years ago, many prime ministers, they said we don't want to see this Israel in. He was
took challenge and they said, we don't want to see this world map. And somebody said, we don't want to see them on this earth. My dear friends, nobody can stand. Why? Because Israel is God's beloved. దేవునికి ప్రియమైనటువంటి ప్రియురాలు ఇశ్రాయేలు. అందుకనే మరి ఈ రోజున ఇజ్రాయెల్ అనగా ఇంకొక విషయం నేను చెప్తాను కదా, ఇజ్రాయెల్ అనగా దేవునికి ఇష్టమైన పిల్లలు. అందుకనే పరిశుద్ధుడైనటువంటి పేతురు 10 is not, ఆయన ఏమాత్రం పక్షపాతి కాడు. దేవుడు కేవలం లోకంలో ఉన్న వారికి మాత్రమే న్యాయం తీర్చేవాడు కాదు. ఆయన మొదట తన ఇంటి నుండి ప్రారంభిస్తాడు. ఈ లోకంలో చూస్తున్నాం చాలాసార్లు ఈ మంత్రులు లేక ప్రధాన మంత్రులు, పెద్ద పెద్ద లీడర్లు, నాయకులు ఎవరికైనా న్యాయ తీర్పు స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎదుటి వారికి న్యాయ తీర్పు స్టార్ట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ వాళ్ళు సరి చేసుకోరు. ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి తీర్పు? మొదట తన ఇంట్లో. తన పిల్లలు ఎలాగున్నాడు, తన పిల్లలు ఎలాగ బ్రతుకుతున్నారు. నాకు మా అమ్మ చాలా ఇష్టం. మా అమ్మ ఎలిజబెత్ రాణి, నేను ఎప్పుడో నేరుతో పోట్లాడి వచ్చి నన్ను కొడితే నేను వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తే అమ్మ నన్ను పొలాలు కొట్టారంటే నన్ను 2 ఏళ్ళు కొట్టి మళ్ళీ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి మీరు కొట్టారని. మా అమ్మ అడిగేది ఏం తప్పు చేశారు ఫస్ట్ అని. మన పిల్లల్ని బాగా ప్రేమిస్తాం. మన పిల్లలు ఎంత పాపం చేసినా చెడు చేసినా ఎదుటి వారు సరి చేస్తే వాళ్ళ మీద లేక యెహోవా దేవుడు అబ్రహాం, ఇస్సాకు, యాకోబు అలా చేయట్లేదు. ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? మరి తన పిల్లల్ని మాట్లాడుతున్నాడు. ఇజ్రాయేలు వినుము, యెహోవా మాట ఆలకించుడి, సత్యమును కనికరమును దేవుని గూర్చిన జ్ఞానమును దేశమందు లేకపోవట చూసారా? సత్యము లేదు, కనికరము లేదు, దేవుని జ్ఞానం అస్సలే లేదు. We need to understand the truth why God's judgment is beginning. I am saying 3 things. I am saying this is not found in the world. ఏంటిది? 3 విషయాలు బాగా అర్థం చేసుకోండి. సత్యము, వారిలో యథార్థత. 2 కోట్లు తీసుకున్నటువంటి ప్రజలు తీసుకొని న్యాయం అన్నాడు. దేవుడు 3 విషయాలు మరొకసారి చదువుకుందాం. సత్యమును, చూడండి, సత్యం లేదు, కనికరం చూపించలేదు. పేద కనికరించే వారు ఎవరండి? అన్ని ఇస్తారు. బైబిల్లో మాట ఉంది, మీరు ఉన్నవారు రాగానే ఉన్నవాడికి పెద్ద ఉందా? నువ్వు కనికరం చూపించవే. నువ్వెప్పుడైతే కనికరం చూపిస్తావో దేవుడు ప్రేమను కనపరుస్తాడు. చూపించకపోతే దేవుడు న్యాయ తీర్పు ప్రారంభమవుతుంది ఆయన ఇంటి నుండి. నువ్వు దేవుని బిడ్డ చెప్పుకుంటున్నావు. విను, సెలవిచ్చినది ఏమనగా సత్యమును దేవుని గూర్చిన జ్ఞానమును దేశమందు లేకపోవచ్చున్నది గనక దేవుడే దేశ నివాసులకు వ్యాజ్యమాట. దేవుడు పోట్లాడుతున్నాడు. మనం చూస్తున్నాం ఇండియా, పాకిస్తాన్, కంట్రీస్ అన్ని కలిసి పోట్లాడుతుంటే బా ఎప్పుడు యుద్ధం అంటారు. మరి మనుషులు పోట్లాడుతారు. ఇంత భయంకరంగా ఉంది. దేవుడు ప్రారంభిస్తే ఒకరోజు యేసుక్రీస్తు వారు ప్రార్థన సమయాన్ని ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఒలివకి శత్రు సైన్యం పట్టుకోవడానికి వస్తుంది. శిష్యుడు, ప్రభువా వీళ్ళను హతమార్చుటకు ప్రార్థన చేయమంటే యేసు మాట చెప్తాడు, నేను గనక తండ్రిని అడిగితే కొన్ని కోట్ల దూతలు పంపిస్తాడు, ఇదంతా పని అయిపోతాడు. అయితే నేను వచ్చింది అందుకు కాదంటాడు దేవుడు. దేవుడు అనుకుంటే, దేవుడు గనక నిజం యుద్ధం చేయడం ప్రారంభిస్తున్నారా ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఎవరు నిలబడు. అంతేకాదు మాట చెప్పాడు, ఆయన మనకు ఒక అధికారం ఇచ్చాడు, పాతాళపు సంఘం నిలబడలేమంట. ద గేట్స్ ఆఫ్ హెల్ షెల్ నాట్ అగెన్స్ట్ ఆర్మీ ఆఫ్ ద లార్డ్.
అంత శక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన యుద్ధం ప్రారంభిస్తే మనం పాట పాడతాం, యుద్ధము యెహోవాదే అని. యెహోవా యుద్ధం చేస్తే ఆయన వ్యతిరేకంగా ఎవరు నిలబడతారు? ఒక రాజున పాత నిబంధన గ్రంథంలో చూస్తున్నాం, ఇజ్రాయేలు రాజులు యుద్ధానికి వెళ్ళారు. ఆయనకు వ్యతిరేకంగా చేయడానికి వచ్చారు. అప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు రాబడి ఏమంటే దేవుని దూత ఆయనకు ప్రత్యక్షమయ్యేలాగా సెలవిచ్చాను. యుద్ధం యెహోవాదే, మీరు మౌనముగా ఉండి చూడంటాడు. అక్కడ రాయబడిన మాట తెలుసా? వారందరూ నిద్రించుచుండగా 125,000 మంది శత్రువును దేవుడు మొత్తం. దేవుడి యుద్ధం అలాగ ఉంటుంది. మనం పడుకుంటే అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే మనం పడుకోం, మనం యుద్ధం చేయడం ప్రారంభిస్తాం. కనుక న్యాయ తీర్పు మనం మాట్లాడతాం. ఎందుకు దేవుడు న్యాయ తీర్పు వచ్చిందో 5వ అధ్యాయం చదువుకుందాం. ఇప్పుడు 5వ అధ్యాయం వచ్చినాం. యాజకులారా నా మాట ఆలకించుడి. ఇప్పుడు చెప్తాడు, ఫస్ట్ చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు రెండవది యాజకులారా అంటే పాస్టర్స్, అపోస్టల్స్, టీచర్స్. గాడ్ ఈస్ and is calling to his servants. యాజకులారా నా మాట ఆలకించుడి, ఇశ్రాయేలు వారలా ఆలోచించుడి, రాజ సంతతి వారా చెవి, మీరు ఉరిగాను తాబోర్ మీద వలగాను ఉన్నారు. చూసారా? పాస్టర్లు, రాజులు, యాజకులు, విశ్వాసులంట కి ఉరిగా ఉన్నారంట. అంటే అర్థమైతే మన ఎదురు ప్రారంభమవుతుంటే మనము దేవుని దృష్టిలో యథార్థంగా కనిపించట్లేదు కదా. దేవుని దృష్టిలో మనం యథార్థంగా కనిపించలేదు. Hear this, you priests. Listen, you members of this has been is begun against you. English లో చూడండి ఎంత బాగుందో. తెలుగులో వ్యతిరేకంగా రాజులకు, యాజకులకు, ప్రధానులకు, ఇశ్రాయేలు సైన్యమునకు అడిగి ఒక మాట ఉంది, యూదా వారలారా, దేవుడైన యేసుక్రీస్తు మొదట తన ఇంటిని శుభ్రపరుస్తున్నాడు. హీ వాంట్స్ టు క్లెన్స్ హిస్. అని అందుకే అన్నాడు, నేను ఒక మాట చెప్పాను, యెహోషువ కారణం ఏంటి సార్? ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు, రేపు మీరు యుద్ధమును గెలవాలంటే నేడు మీ పాళ్యం ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చెడుని శుభ్రపరచుకోండి, కడుక్కోండి. ఈ రోజులో మన నోరు, మన ప్రవర్తన, మన క్రియలు దేవునికి బాగా అర్థమవుతున్నాయి. అందుకే నేను ముందు కంటే మనం చూద్దామంట 3, 2, 3, 4, 5 తొందర చదువు కుమారి. వారు మితి లేకుండా తిరుగుబాటు చేసి కనుక ఏం చేశారంట? ఈ అందరూ కలిసి దేవుని పిల్లలని చెప్పుకునేవారు, మేము ఆరాధన చేసే ఆరాధకులను చెప్పుకునేవారు అందరూ మితి లేకుండా దేవుడి మీద తిరుగుబాటు చేసిన కనుక నేను వారందరినీ శిక్షిస్తున్నట్టు దేవుడు. దేవుడు ఫస్ట్ అన్యులను శిక్షించడు, లోకంలో ఉన్న వారిని శిక్షించడు, ఆయన తన పిల్లల్ని సరి చేస్తాడు. అందుకే అన్నాడు, తండ్రి తన రీతిగా నేను మిమ్మల్ని శిక్షించున్నాను, ఇజ్రాయేలు వినుము, నీవు నా ముద్దు బిడ్డవి. నేను ఎవరైతే ఈరోజు ఎవరో శిక్షిస్తే చర్చకు రారు, ఎవరన్నా సరి చేస్తామంటే దేవుడి మాట వినరు, లోబడరు, లోపలే గుంపులు చేసుకొని వ్యతిరేకమైన టీంలు ప్రారంభించుకుంటారు. అది ఇక్కడ దేవుడు యుద్ధం చేస్తా అంటున్నాడు. దేవుడు కనుక మొత్తితే ఎవడలేడు, నేను కూడా లేలేను. ఇక్కడ ఏం చేశారు? ఇశ్రాయేలు దేవుడికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశారు. సరే, మితి లేకుండా తిరుగుబాటు చేసి కనుక నేను వారందరిని శిక్షించును. ఎఫ్రాయిము నేను ఎరుగుదును, ఇశ్రాయేలు వారు నాకు మరుగైన వారు కారు. ఇశ్రాయేలు నాకు రహస్యంగా నా పిల్లలని నేనేమో వారిని దాచిపెట్టుకున్నా
God will not hide his people's mistakes. God, that's what he says. I know Ephraim, I know Israelites, but I will. నీవు ఇప్పుడే వ్యభిచరించుచున్నావు. ఏమంట? ఇశ్రాయేలు వారు అపవిత్రులైరి. ఇజ్రాయేలు వ్యభిచరించుచున్నావు, ఇశ్రాయేలు వారు అపవిత్రులైరి. ఎలాగ అపవిత్రులైరి? తమ క్రియల చేత. అందుకనే సొలొమోను మహారాజు ప్రసంగి గ్రంథంలో చాలా చక్కగా 5వ అధ్యాయంలో నీవు దేవుని మందిరమునకు వచ్చినప్పుడు నీ క్రియలు ఎలాగున్నాయో చూసుకో. దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, దేవుని ఆరాధించేటప్పుడు, దేవుని నామమును గణపరిచేటప్పుడు మన క్రియలు దేవుడు లెక్కిస్తాడు. అందుకన్నాడు ఇశ్రాయేలు నీ క్రియలు తమ క్రియల చేత అభ్యంతరపరచబడిన వారై వారు తమ దేవుని ఎందుకు తిరిగి రాలేకపోదురు. చూసారా, వారి క్రియల్ని బట్టి వారు దేవుడికి రారు. చాలా మంది చూడండి, ఆదివారం ప్రార్థనకు లేకపోతే ఇప్పుడు కూడా కరోనా ఉంది, మనం అందరూ ప్రార్థన చేసుకోమని చెప్తాము. కొంతమంది స్వార్థపూర్వక ప్రార్థన పెట్టుకుంటారు, కొంతమంది నేనే గొప్ప, ఇప్పుడు ఎట్లా అయ్యామరారు కదా, ఇంకా మేమే లీడర్లు కదా, మేము చెప్పినట్టు కదా, కొంతమంది స్వార్థపూర్వకంగా ఉంటారు. అలాంటి వారి దేవుడు తప్పకుండా న్యాయ తీర్పు తీరుస్తారు. అందుకని మీ క్రియలు స్వార్థపూరితంగా నువ్వు జీవిస్తే దేవుడు న్యాయ తీర్పు నిజంగా వస్తుంది. ద జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్స్ అపాన్ యూ. వారిలో వ్యభిచార మనస్సు ఉండటం వలన, చూడండి, వ్యభిచారం చేయడం కాదు, వ్యభిచారం మనసు చేసుకున్నాడు. మీరు ఎవరైనా ఒక స్త్రీని మీరు చెడు చూపు చూస్తే మీరు ఆమెతో వ్యభిచరించినారని. ఇప్పుడు అన్నాడు, మీరు వ్యభిచారం మనసు కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి వారు యెహోవాను ఎరుగక ఉందురు. తర్వాత ఇశ్రాయేలు యొక్క అతిశయాస్పదము వారును ఎఫ్రాయిము వారును తమ దోషములో చిక్కుపడి త్రొట్లుచున్నారు. వారితో కూడా యూదా వారును త్రొట్లుచున్నారు. ఎడ్లను తీసుకుని యెహోవాను వెదకబోదురు గాని ఆయన వారికి తను మరుగు చేసుకునినందున వారికి కనబడకుండాను. చూసారా, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఈ యొక్క కరోనా పోవాలని చాలా మంది బళ్ళు అర్పిస్తారు. ఏమంటారు, ఎడ్లు పశువులన్నీ తీసుకువచ్చి మరి కొన్ని వేరు రీతిలుగా ఏమంటారు హోమాలు యాగాలు చేస్తారు, కుంభాలు చేస్తారు, ఏమేమో చేస్తారు. అయితే దేవుడిని వారు గుర్తెరగరు, దేవుని పట్ల వారికి తెలియదు. అందుకే 4వ అధ్యాయంలో అన్నాడు, వారికి యెహోవా పట్ల జ్ఞానం లేదు. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఇంకొక మాట ఉంది, మన తెలుగులో నాకు అది ఇప్పుడు అర్థం కాదు. వై గాడ్స్ జడ్జ్మెంట్స్ కమ్స్ అపాన్ ఇజ్రాయెల్ మీన్స్ దే విల్ గో ఫర్ ద ఐడల్ వర్షిప్. వారు విగ్రహ ఆరాధనలు, వారు ఎత్తైన స్థలములకు వెళ్ళి విగ్రహాలను పెట్టుకొని వారు దేవునికి వ్యతిరేకంగా పూజ చేశారు కనుక దేవుని న్యాయ తీర్పు వారి మీదకి వచ్చిందంట. దేవుడి న్యాయ తీర్పు రావడానికి కారణం పిల్లరా దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి విగ్రహాలను పెట్టుకోవడమే. ప్రతి ఒక్కసారి నేను అప్పుడు చెప్పాను, చాలా మాట్లాడుతున్నారు, వై ఇజ్రాయెల్ సో స్పెషల్, వై ఇజ్రాయెల్ సో పవర్ఫుల్, why I will tell you why. They will worship one God. They worship one God and they have oneness and they have unity. Among them there is no casteisms and there is no religious differences between the Jewish people. They all one and they know who their God. That's what the Bible says. If you read book of Daniel, if you know your God, you will do mighty works. నీవు నీ దేవుడిని ఎరిగిన వాడవైతే బలము కలిగి గొప్ప కార్యాలు చేస్తావు. ఇజ్రాయెల్ దేవుడు తెలుసు వారి దేవుడు ఎవరని, అందుకనే బలమైన కార్యం చేస్తున్నారు. అలాగే ఇజ్రాయెల్ తమ బలమును బట్టి, తాము చేసిన కార్యాలను బట్టి, దేవుడు చేసినటువంటి గొప్ప అద్భుతాలు బట్టి వారు విర్రవీగి వారు తమ హృదయములో గర్వించి దేవుడికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తారు. అందుకని 4వ అధ్యాయంలో మొదటి మనం చదువుకున్నాము, ఇజ్రాయెల్ మీద న్యాయ తీర్పు రావడానికి కారణం ఉంటా. మొదటి దేవుని వల్ల సత్యము లేదు, కనికరము లేదు, దేవుని గురించిన జ్ఞానము లేదు. అయినను దేవుడు వారిని ప్రేమిస్తున్నాడు. న్యాయ తీర్పు ఎందుకు తీసుకొస్తాడు? దేవుడు వారిని సరి చేస్తున్నాడు. జైలుకు మనం కొన్నిసార్లు మనుషులు పంపిస్తాం, అంటే కోర్టు పంపిస్తుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళకి సరిపోతారేమో అని. సరిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి జైలే స్థిరం కాదు, జైలు విడిపించబడి వారు బయటకు వచ్చి మంచి వారికి ఉండాలి. అలాగే దేవుడు కూడా మనం సరిచేసి ఒక విధం. ఇప్పుడు ఈ కరోనా అనేది నన్ను అడిగితే మనం ఇంట్లో ఉన్నట్లే, ఇట్స్ హౌస్ అరెస్ట్. మనం ఇంట్లో నేర్చుకోవాలి, నేర్చుకోం. ఎంతసేపు ఉన్న టైం పాస్.
టైం పాసే కాదండి. ఎలా టైం పాస్ కాదు? దేవుడు వాక్యం చెబితే నీకు టైం పాస్ కన్నా ఎక్కువ ఆశీర్వాదం మనం పొందుకుంటాం. టైం పాస్ చేస్తున్నాం అందరూ. తర్వాత యెహోవాకు విశ్వాసఘాతకులై వారు అన్యులైన పిల్లలను కనిరి. ఏమంట? యెహోవాకు విశ్వాసఘాతకులై వారు అన్యులైన పిల్లలు కనిరి. ఎవరు పిల్లలు? దేవుని పిల్లలు. దేవుని పిల్లలు కనాలా? అన్యుల పిల్లలు కనాలా? ఎందుకు వారు అన్యులు అయ్యారు? పిల్లలు వారు అన్యులతో సహవాసం చేస్తున్నారు, అన్యుల ప్రార్థనతో పెళ్లి చేసుకున్నారు, అన్ని దేవతలు తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటారు. సొలొమోను మహారాజు ఉన్నటువంటి 1000 మంది భార్యలలో ఒక్క ఆమె తప్ప మిగతా వారు అందరూ అన్యులే. సొలొమోను ఆయన చేసినటువంటి ఆ యొక్క భార్యల తన వివాహం బట్టి వచ్చినటువంటి అందరూ భార్యలు అతన్ని భ్రష్టు పట్టించి దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేసి, అయితే చివరిగా రాస్తాడు పరమగీతాల్లో, మరి సరే ప్రసంగిలు అంతా అయిపోయిన తర్వాత, నేను అంతా అయిన తర్వాత తేలిన ఫలితాంశం ఏమనగా యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నట్టయ్యే తీర్మానం అంట. ఆయన అన్నాడు, నేను అన్నీ చేశాను, అన్నీ చూశాను, అంతా జరిగింది. అయితే ఈ అన్య భార్యలు నా జీవితాన్ని పాడులేపారు. అయినా దేవుడు నమ్మదగిన వాడు, కృప కలిగిన వాడు. ఆయన న్యాయ తీర్పులో ఆయన చేతికి నేను వస్తాను. తను దేవుడి చేతికి తీసుకొచ్చాడు. దేవుడు న్యాయం తీర్చాడు, అతను సరిచేశాడు, చక్కపరిచాడు, మారు మనసు పొందాడు. అప్పుడు అతను అనగా ఆ జైలు అనేటువంటి జీవితాన్ని ఆయన గడించి బయటకు వచ్చి మంచివాడే అవసరాల కింద అంతా అయిన తరువాత తేలిన ఫలితాంశం ఏమనగా యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటయే మానవ జాతికి మూలం. మానవ జాతికి మూలం. అది ప్రశ్న చూడండి, వారు తమ పిల్లలను అన్యుల పిల్లల వలె కన్నారు. ఈరోజు అందుకే మనం 5వ అధ్యాయం ఫస్ట్ వచ్చి మన భక్తులకు అర్థం చేసుకోవాలి. రాజు పిల్లలు ఎలాగుంటున్నారు, ఆరాధన చేసే ఆరాధకుడి పిల్లలు ఎలాగుంటున్నారు, సంఘంలో పరిచయం చేసేవారు మీ పిల్లలు ఎలాగుంటున్నారు, పిల్లలను బట్టి న్యాయ తీర్పు మన ఇంట్లోనే ప్రారంభమవుతుంది. చదువు మరి. వారు వారి స్వాస్థ్యములతో కూడా లయమగుదురు. గిబియాలో బాగానాదము చేయడి. ఇంకొకటి లైన్ తర్వాత ఏమైపోతారంట? వారి వారి స్వాస్థ్యములతో కూడా లయమగుదురు. అంతే. తెలియదు మళ్ళీ కొన్ని అందరూ ఏమవుతుందో. ఇప్పటికప్పుడు 2 నెలలు అయిపోతా ఉంది. రేపు 22వ తారీఖు వస్తే 2 నెలలు అయిపోతుంది. మార్చి 22 మళ్ళీ నెల తెలియదు మనకి ఏమవుతుందో. 90 days. 90 days మే బి వెరీ డేంజరస్ డేస్. ఈ నెల తర్వాత ఎవరు ఏమైపోతారో తెలియదు. నేను నిన్న గేట్ మార్కెట్కి వెళ్ళాను మన బళ్ళార్లో. మా బళ్ళార్లో మార్కెట్కి వెళ్ళాను. మార్కెట్కి వెళ్తే ఆ మార్కెట్లో నేను బట్టలు కొనే షాప్ ఓనర్ నా చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్. ఆయన చాలా బాధపడ్డాను కదా. నేను అన్నా, ఏమయ్యా బాధపడుతున్నావు, ఏమట్లయిపోయింటే, సార్ మా వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు సార్, 40 బస్సులు చేసుకొని రాజస్థాన్కి, మేము కొంతమంది మిగిలినాం సార్, రేపు ఏమన్నా మాకైతే మమ్మల్ని ఎవరు బూచిపెడతారు. చూడండి ఆయన ఆలోచన ఏమంట, మాకు ఏమన్నా అయితే మమ్మల్ని బూచిపెట్టేవాళ్ళు ఎవరు సార్. ఇదే ఇసలు చేసింది. నిర్గమ కాండలు ఏం చేశారు, వారు ఐగుప్తుకి చేసినప్పుడు దేవుడు పిలుచుకొస్తే మోసే వారిని అందరూ నడిపించుకుని నాకు తీసుకొస్తే వాళ్ళు ఏమన్నారు సార్, మాకు ఐగుప్తులో సమాధులు లేవా, మాకు ఐగుప్తులో కాకరకాయలు లేవా, మాకు ఐగుప్తులో మటన్ ఉండలేదా, మమ్మల్ని మధ్యలో తీసుకొచ్చావు. ఎక్కడో రాజస్థాన్ నుండి బళ్ళారికి వచ్చి కోట్ల సంపాదించిన వాళ్ళ ప్రాణం జరుగుతుందంట. వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు రాజస్థాన్. నా ప్రశ్న, ఇక్కడ ఎన్ని కోట్లు గడించిన న్యాయ తీర్పులోను నిలబడి న్యాయ తీర్పులోను సరే దేవుని పిలుపుని అందుకొని పైకి వెళ్తావో మరి కిందికి పోతావో ఆలోచించు. 40 బస్సులు వెళ్ళిపోయారంట రాజస్థాన్కి. మరి రేపు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు? వచ్చిన స్థలానికి వెళ్తావా లేకుంటే పోకుండా స్థలానికి పోతావా? నాకు ఆయన మాట అన్నాడు, సార్ మేమందరం రాజస్థాన్ వాళ్ళం సార్, రాజస్థాన్లోనే మాకు సమాధులు ఉన్నాయి సార్, మేము ఇక్కడ ఉంటే మాకు కష్టం సార్. ఇక్కడ మాకేమంట కష్టం సార్. అవును, ఇక్కడ విడవబడితే చాలా కష్టం. న్యాయ తీర్పులోనికి వచ్చి దేవుడి న్యాయానుసారంగా ఆయన మనలను తన యొక్క యథార్థమైన న్యాయ తీర్పు తీర్చి ఆయన తన పిల్లలైన మనను సరిచేసి తన యొక్క అరిచేతులు మరలా తీసుకొని కడిగి శుభ్రపరిచి ఆయన మనను నడిపించేవాడై ఉన్నాడు. మరి ఇంకో క్వశ్చన్ చూసుకుందాం. ఆదికాండం తెరవద్దని నేను చెప్తాను. ఆదికాండంలో మనం చూస్తున్నాం, దేవుడు అయినటువంటి యెహోవా అబ్రహాము ఇద్దరు డిస్కస్ చేసుకున్నారు. ఆదికాండం 18వ అధ్యాయం 35వ వచనంలో మనం చూస్తే దేవుడు అయినటువంటి యెహోవా ఆ యొక్క సొదొమ గొమొరలను
న్యాయ తీర్పు తీర్చి ఖాజానికి వస్తాడు. వారికి ఆ యొక్క సొదొమ గొమొర్రా వారికి దేవునికి నీ మధ్యవర్తిగా అబ్రహాము అక్కడ గోజాడతాడు. ఆయన అంటాడు, ప్రభా నీ న్యాయ తీర్పులో వీరు ఎవరు నిలబడరు, నీతిమంతులు ఉంటే నువ్వు ఆ పట్టణాన్ని కాపాడు అంటే అప్పుడు దేవుడు అంటాడు 50 మంది యథార్థవంతులు ఉంటే నీతిమంతులు ఉంటే నేను ఆ పట్టణాన్ని నాశనం చేయాలంటాడు. చూడండి అక్కడ జడ్జిమెంట్ అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే మనం కోర్టులో చూస్తాం కదా, ఇద్దరు లాయర్లు వాగ్వాదం చేస్తారు. ఆయన వారి పక్షాన ఒకరు వీరి పక్షాన ఒకరు. అలాగే ఇద్దరు చేసిన తర్వాత అంటే అర్థం చేసుకోవాలి, మనుషునికి మితి ఉంది, దేవునికి మితి లేదు. మనుషునికి మితి ఉంది, మనుషుని జ్ఞానానికి మితి ఉంది, మనుషుని మితి ఉంది. అయితే దేవుడు యేసుక్రీస్తుకి మితి లేదు పిల్లరా. దేవుడు యేసుక్రీస్తుకి మితి లేదు. ఆయన మితి లేని దేవుడు. ఆయన అంటున్నాడు, నేను నా న్యాయ తీర్పుని స్థాపిస్తాను, నేను నా న్యాయ తీర్పుని నేను తీసుకుంటాను. అబ్రాహాము ప్రభా అక్కడ 10 మంది ఉంటే అని ఆగిపోయాడు. దేవుడు 10 మందికి వచ్చాడు, అబ్రహాం ఆగిపోయాడు. ఒకవేళ ఆయన మితిలో, ఆయన జ్ఞానంలో ఆయన తమ్ముని భార్య 3 కుమార్తెలు 5 ఉన్నారు కదా ప్రభా అని అతను కనుక అడిగింటే దేవుడు తప్పకుండా ఆ యొక్క న్యాయ తీర్పుని అక్కడ ఆయన ఆపి ఉండేవాడు. అదొకటి, మనుషుని మితి చాలా తక్కువ. ఆ మితిని దేవుడు బ్లాక్ చేశాడు. అక్కడ బ్లాక్ అయిపోయిన మితి దేవుడు తన న్యాయ తీర్పును పంపించాడు. ద జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ గాడ్ కేమ్ అపాన్ ద Sodom and Gomorrah. My dear brothers and sisters, we are in the same days. We are in the same days. మీకు కూడా బాగా అర్థం అవ్వాలి. సొదొమ గొమొర్రా పాడైపోవడానికి కారణం ఏం తెలుసా? హోమోసెక్షన్స్, స్వలింగ కామికులు. మన భారతదేశంలో కూడా మన సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ చేసింది, సేమ్ లింగాలు ఆడవాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు, మగవాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. పాపం పరిపక్వస్తుంది కాబట్టి న్యాయ తీర్పు ప్రారంభమైంది. అందుకే అన్నాడు ఇక్కడ యథార్థత లేదు, దేవుని భయం లేదు. అది భారతదేశమైనా, అమెరికా అయినా, ఇజ్రాయెల్ అయినా, ఎవరైనా ఆయన దృష్టిలో ఒకటే. సొదొమ గొమొర్రాకు న్యాయ తీర్పు ఎందుకు వచ్చింది తెలుసా? వారి క్రియల్ని బట్టి, వారి కార్యాలను. మనం చదువుకున్నాం ఈ యొక్క హోషేయ గ్రంథంలో. ఆయన ఏమన్నాడు? వారి క్రియలను బట్టి నేను వారి మీద న్యాయ తీర్పు తీసుకొస్తాను. ఈరోజు నా ప్రశ్న ఒకటే, భారతదేశంలో మనం కొన్ని కోట్ల మంది క్రైస్తవులు ఉన్నాం. గవర్నమెంట్ దృష్టిలో మనం చాలా తక్కువ ఉన్నాం. అయితే నేను చెప్తున్న ఒక దైవ సేవకునిగా మనం భారతదేశంలో 36 కోట్ల కంటే ఎక్కువ ఉన్నాం. వీఆర్ మోర్ దెన్ ముస్లిమ్స్. ఐ విల్ ఛాలెంజ్. కర్ణాటకలోనే నాకు తెలిసి 30 లక్షల మంది క్రైస్తవులు ఉన్నాం మనం, సర్టిఫైడ్ క్రైస్తవులు. మనకి సర్టిఫికేట్ లేనటువంటి వారు భారతదేశంలో ఎంతమంది క్రైస్తవులు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. చాలా అంటారు ముస్లిమ్స్కి ఏం సార్, వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ లేదు. అఫ్ కోర్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్లాన్స్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియాస్, బట్ వీఆర్ మోర్ దెన్ దెమ్. మనం చాలా ఉన్నాం. ఒక్కసారి ఒక సంఘానికి వెళ్ళి మనం పరీక్షిస్తే ఆ సంఘంలో కొన్నిసార్లు సంఘ కాపరి కూడా క్రిస్టియన్ సర్టిఫికేట్ ఉండదు. సంఘంలో ఎవరికి క్రిస్టియన్ సర్టిఫికేట్ ఉండదు. అయితే వారందరూ క్రీస్తు దృష్టిలో క్రైస్తవులు, వారు మానసికంగా రక్షణ పొందిన క్రైస్తవులు. అలాంటి క్రైస్తవులు మనం తీసుకుంటే భారతదేశంలో వీఆర్ మెజారిటీ పీపుల్. ద గవర్నమెంట్ సే వీఆర్ వెరీ లిమిటెడ్ మైనారిటీ, బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ మై ఫ్రెండ్స్, వీఆర్ మెజారిటీ పీపుల్. విత్ గాడ్ వీఆర్ మెజారిటీ. With God, we are a majority. One man with God is a majority, but we are more than one. We are some majority in this country. But one thing, we are our deeds, మన క్రియలు, మన యొక్క కృత్యాలు మనకు తెలుసు కాబట్టి మనం దేవుని శక్తిని కనపరచలేకపోతున్నాం. అందుకే న్యాయ తీర్పు ప్రారంభమైంది. ప్రజలు మన వైపు చేసి చూపిస్తున్నారు. ఏమయ్యా మీ ప్రార్థన దేవుడు వినడా? మీరు ప్రార్థన చేస్తే అద్భుతాలు జరగట్లేదా? మీరు ప్రార్థన చేస్తే, ఎందుకంటే పీపుల్ టర్నింగ్ టువర్డ్స్ అస్. వాళ్ళు ఇప్పుడు మనల్ని నిందిస్తున్నారు. ఏమైపోయారు? ఏమైపోయింది మీ ప్రార్థన? ఎక్కడ పోయారు ప్రవక్తలు? ఎక్కడ పోయారు అద్భుత కార్యాలు చేసేవారు? అందుకే అన్నాడు ఇక్కడ 5వ అధ్యాయంలో, ప్రవక్తలు, ఆరాధికులు, రాజులు, యాజకులు మీ క్రియలను బట్టి నేను ఉగ్రతను పంపిస్తున్నాను అన్నాడు. ఒకసారి ఆలోచించండి. దేవుని ఉగ్రత రావడానికి కారణం ఏదో తెలుసా? అన్యులు కాదు, మనమే. దేవుని ఉగ్రత రావడానికి కారణం అన్యులు కాదు, మనమే.
సైతానికి ఆలోచన లేదు, ఎందుకంటే వాడి తల అప్పుడు చిరిగిపోయింది, వాడు పాడైపోయాడు, వాడు నాశనం అయిపోయాడు. అయితే ఆలోచన చేయగలిగిన క్రైస్తవుడు నీవు నేనేం చేస్తున్నాను ఈ రోజుల్లో. సొదొమ గొమొర్రాలో ఆ యొక్క రోజుల్లో ఎంతో వారికి దేవుడు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు, ఎన్నోసార్లు చెప్పాడు, మారు మనసు పొందండి, మారు మనసు పొందండి, మారు మనసు పొందండి. వారు మారు మనసు పొందకుండా దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరిగారు. దేవుని పిల్లల మీదనే వారు పాపం చేయడం ప్రారంభించారు. దేవుని ఆత్మ అనగా దేవుని దూతలు ఆ యొక్క గ్రామానికి ఎప్పటికీ రాగానే వారి మీద ఏమంటారు బలత్కారం చేయడానికి ప్రారంభించారు. చూడండి ఎంత భయంకరమైన దినాలు ఆ రోజులు. మరి ఈ రోజులు అలాగే ఉన్నాయి. అందుకని ఇంకో క్వశ్చన్ చూసుకుందాం మనం. ద్వితీయోపదేశకాండము 32వ అధ్యాయం నాకు చదువుకుందాం. 32వ అధ్యాయం నాకు తొందరగా. ఆయన ఆశ్రయ దుర్గముగా ఉన్నాడు, ఆయన కార్యము సంపూర్ణము, ఆయన చర్యలన్నీ న్యాయములు, ఆయన నిర్దోషి అయి నమ్ముకొనదగిన దేవుడు, ఆయన నీతిపరుడు, యథార్థవంతుడు. వారు తమ చెరుపుకొని ఆయన పుత్రులు కారు, కలంకుడు. వారేమంట? తమ్మును చెరుపుకొని ఆయన పుత్రులు కారు, వారు కలంకులు, మూర్ఖత గల ఒక్కర వంశము వారు, బుద్ధి లేని అవివేక జనమా. ఇట్లు యెహోవాకు ప్రతీకారము చేయుదురా. ఆయన నిన్ను సృష్టించిన తండ్రి కాడ, ఆయన నిన్ను పుట్టించి స్థాపించెను. పూర్వదినములను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము. ఏమన్నా ఇప్పుడు మీరు పూర్వం జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఐగుప్తులు ఎలాగుండ్రి, మీ బ్రతుకులు ఎలాగుండా, మీ జీవితాలు ఎలాగుండా ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. ఈ రోజులో కొద్దిగా నాకు డబ్బులు జోబులోకి వస్తే అయిపోయి గర్వం అహంకారం వస్తుంది. దేవుడు నమ్ముకున్నామంటారు కానీ డబ్బులు రాగానే విచ్చలవిడిగా మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తారు, వెర్రవిగిపోతారు. అందుకంటే దేవుడు రే ఒకసారి వెనకల విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోరా. పూర్వదినములు జ్ఞాపకము చేసుకునము, తరతరముల సంవత్సరములను తలంచుకొనము. నీ తండ్రిని అడుగుము, అతను నీకు తెలుపును. నీ పెద్దలను అడుగుము, వారు నీతో చెప్పుదురు. మహోన్నతులు ఈరోజు పెద్దలు అసలు చెప్పరు ఎట్లా రక్షణ పొందినారు, ఎట్లుంటిమి, ఏముంటిమి. నేను ఎప్పుడు చెప్తాను మా కాలో చేసిలో బేతం చేసిలో ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. బలర్ కృష్ణ ఎట్లుంటారు మీరు, గుడిసెలు కాలిపడి ఎట్లుంటారు మీరు, ఇప్పుడు ఎట్లున్నారు మీరు ఆలోచన చేసుకోండి. ఒక సిల్వర్ తట్ట సిల్వర్ చెంబు ఉండే రోజులు మర్చిపోయి ఎవరైనా సిల్వర్ తట్టలు లేవు, సిల్వర్ చెంబులు లేవు. స్టోర్ బియ్యం తినేవాళ్ళు స్టోర్ బియ్యం తినట్లేదు, నూకలన్నం తినేవాళ్ళు నూకలన్నం తినట్లేదు. రాత్రి పప్పు మిగిలితే తినేవాళ్ళు రాత్రి పప్పు అంతా 4 గంటల కాలు పరమొస్తారు. మర్చిపోయారు వెనకటి. అందుకే దేవుడు అన్నాడు వెనకటి జ్ఞాపకం చేసుకో. రిమైండ్ యువర్ సెల్ఫ్ యువర్ ఓల్డర్ డేస్. నువ్వు ఎలా ఉంటే ఐగుప్తులో బానిసత్వంలో మనం పాడపడతాం కదా, బానిసత్వము నుండి ఎందుకు విడిపించాడు? బానిసత్వం నుండి, శ్రమల బాధ నుండి. ఎలాంటి దశలో? దీన దశలో, తగ్గింపులో, గోతిలో, లోయలో నేనుండగా నన్ను విడువని పైకి లేవనెత్తితివి. దేవుడు పైకి లేవనెత్తితే ఇప్పుడు కళ్ళు కనిపించలేదు. అందుకే న్యాయ తీర్పు ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు కళ్ళు మూసేసుకున్నారు. మనం చూస్తాం కదా, న్యాయ దేవతకి ఏమడమంట? కళ్ళు ఉండమంట. అయితే నా దేవుడు కళ్ళు లేని దేవుడు కాదు, నా దేవుడు చూసే దేవుడు. అందుకే నేను చూచుచున్న దేవుడిని కానా అంటాడు. మూసేది కుమార్. మహోన్నతుడు జనములకు వారి స్వాస్థ్యములను విభజించినప్పుడు, నరజాతులను ప్రత్యేకించినప్పుడు, ఇశ్రాయేలు లెక్కను బట్టి ప్రజలకు సరిహద్దులను నియమించను. చూసారా, ఇశ్రాయేల్ బట్టి ఆయన ప్రజలకు ఏం చేశాడు? ఇప్పుడు సరిహద్దులు చేశాడు. నీ బౌండరీ, నీ బౌండరీ, నీ బౌండరీ, ఇది ఇంతలోనే ఉండాలి, నువ్వు ఇంతలోనే ఉండాలని. మనం చాలాసార్లు సరిహద్దులు మీరిపోతాం. 9వ అధ్యాయం ద్వితీయోపదేశకాండం 9వ అధ్యాయం 7వ వచనం చదువుకున్నాము. అరణ్యములో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు కోపం పుట్టించిన సంగతిని జ్ఞాపకము చేసుకొనుము. ఎందుకు వస్తుంది న్యాయ తీర్పు? ఊరికేనా? అరణ్యములో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు కోపం పుట్టించి, దేవునికి సృష్టికర్తకు కోపం పుట్టించి సృష్టికర్తను విడిచిపెట్టి సృష్టిని పూజించడం. ఎంతసేపు ఉన్న మనిషి ఎలాంటి వాడు అంటే పాము పాలు దేవుడు మనిషి పాము లాంటి వాడు. ఈ పాముకి ఎన్ని పాలు పోసినా అది పాము దాని బుద్ధి పోనించుకోదంట. దేవుడు ఐగుప్తుడిని పిలుచుకొచ్చి వాడిని బాగు చేసి గొప్ప చేసి బంగారు, వెండి, వజ్రాలు
ఇప్పుడు కూడా చూడండి, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాల కంటే దేవుడి ఇశ్రాయేలు గొప్ప చేసి ఆశీర్వదించి దీవించిన ఇప్పటికీ మెస్సయ్య అంటే ఎవరు వారికి తెలియదు. యేసుక్రీస్తు ఎందుకు వచ్చాడో వారికి తెలియదు. అలాగే చాలా మంది ఈ రోజుల్లో యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్నటువంటి క్రైస్తవులుగా జీవిస్తున్నటువంటి నామకార్థ క్రైస్తవులకి క్రీస్తు యొక్క బుద్ధి, ఆయన జ్ఞానం విషయం అందుకే అంటాడు, దే విల్ నాట్ నో ఈస్ ఏమంటారు ఆయన గుణగణాలు. ప్రజలకు దేవుని యొక్క గుణగణాలు తెలియదు. దేవుడు ఎందుకు మనం విడిపించడనేటువంటి ఆలోచన లేకుండా బ్రతుకుతూ ఉన్నారు. అందుకే దేవుని తీర్పు ఆయన ఇంటి నుండే ప్రారంభమైంది. నా ప్రియ సహోదర సహోదరి సంఘం, మనం చూసాం ఇప్పుడే హోషేయ 5వ అధ్యాయంలో సంఘ కాపరులకు, సువార్థికులు అప్పుడు అలా రాలేదు, ఆయన అందరూ రాశారు. ఒకసారి యాజకులారా, పనివారులారా, తర్వాత రాజులు, మళ్ళా యాజకులు, మరి ఇంట్లో పనిచేసేవారు, విశ్వాసులు, మరి ఆరాధికులు అందరిని రాశారంటున్నాడు, మీరు నాకు వెక్కసమైతిరి. మీ క్రియలు నాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నవి కనుక నేను న్యాయ తీర్పును ప్రారంభిస్తున్నాను. మనం అప్పుడే న్యాయ తీర్పులో స్టార్ట్గా ఉన్నాం. న్యాయ తీర్పు ఆరంభమైంది ద్వారా అది దేవుడి ఇంటి నుండే ఆరంభమైతే, అందుకే పేతురు అంటాడు, దేవుడి ఇంటి నుండే న్యాయ తీర్పు ప్రారంభమైతే ఇంకా లోకంలో ఉన్న వారి గతి ఏమి, లోకంలో ఉన్న వారి స్థితి ఏమి? మీరు నాకు అరణ్యంలో నీవు నీ దేవుడైన దేశంలో నుండి బయలుదేరిన దినమున మొదలుకొని ఈ స్థలమందు మీరు ప్రవేశించే వరకు మీరు యెహోవా మీద తిరుగుబాటు చేయాలి. తిరుగుబాటు 4వ అధ్యాయం చెప్పాడు హోషేయ గ్రంథంలో, మీరు తిరుగుబాటు చేశారు కనుక నేను మీ మీద యుద్ధం. ఎవరి మీద ప్రకటిస్తున్నాడు? లోకంలో ఉన్న వారి మీద, తన పిల్లల మీద. పిల్లల మీద. మనం చాలా మంది అంటాము, మనము కృపలో ఉన్నాం. కృప ఇస్ మోర్ డేంజరస్ దెన్ లా. ధర్మశాస్త్రపు దినముల కంటే కృపలో జీవించడం చాలా కష్టం. ధర్మశాస్త్ర దినంలో పాపం చేస్తే వాడు ఒక కోడో పావురంలో కోసి బలిస్తే వాడు పాపాలు అయిపోతాయి. అది ఇప్పుడు నువ్వు చేయకుండా చూస్తేనే పాపం. అప్పుడు తిడితే పాపం. ఇప్పుడు తిట్టుకోకుంటే, తిట్టాలని అనుకుంటే పాపం. నువ్వు మనసులో, అందుకని హోషేయ నువ్వు మనసులో అనుకుంటివి, ఒకసారి ఆలోచించండి. పరలోకంలో లూసిఫరు అందరితో చెప్పాడా, మనసు అనుకున్నాడా? వాడేమనుకున్నాడు? నేను ఆరాధన చేస్తేనే కదా దేవుడికి మహిమ, నేను స్తుతిస్తేనే కదా దేవుడికి ఘనత. నేనే చేయకుండా కొద్దిసేపు ఆపివేస్తే ఈ చిన్న చోట గిటారిస్టులు, కీబోర్డ్ ప్లేయర్లు వీళ్ళందరూ నాతో కలిసి టీం కడతారు, నేనే దేవుడిని అయిపోతాను కదా అనేవాడు మనసులో అనుకున్నాడంట. అంటే అర్థం చేసుకోండి, దేవుడు నీ మనసులో నా మనసులో ఏం ఆలోచిస్తామో ఆయన బాగా ఎరిగి ఉన్నవాడు. నిత్యము ఆయన స్తుతించి ఆరాధించి ఘనపరిచే ఆ యొక్క లూసిఫర్ని దేవుడు వదలలేదంటే మరి నిన్ను నన్ను దేవుడు వదులుతాడా? తిరుగుబాటు చేయు జనమా మీకు శ్రమ అన్నది బైబిల్లో. ఈ జనము దేవుడి మీద తిరుగుబాటు చేశారు కాబట్టి 40 రోజుల్లో వారు ప్రవేశించవలసినటువంటి వారు 40 సంవత్సరాలు తిరిగారంట వారు అరణ్యంలో. అది కూడా జడ్జిమెంట్ లాగే, న్యాయ తీర్పు లాగే. అది కూడా కొన్ని కేసులు మనం చూస్తాం కదా, 3 రోజుల్లో లేకుంటే సంవత్సరంలో అయిపోతున్న కేసులు 6 సంవత్సరాలు, 10 సంవత్సరాలు, 20 సంవత్సరాలు తిప్పుతూనే ఉండరు. తిరిగి విసుగు రావాలి. అది తిరిగిన వారంతా చనిపోయారు, ఒక్కడే వాడు ప్రవేశించాడు. ప్రవేశించిన వాడు యెహోషువ ఒక్కడే. ఈరోజు నేను చెప్పబోదలుచుకున్నాను తెలుసా, ఇతరుల గురించి నీకు అనవసరం. నీవు ఎలాగున్నావు? న్యాయ తీర్పును తప్పించుకుంటావా, లేక న్యాయ తీర్పుల్లోనే తిరిగి చనిపోయి అక్కడ సమాధి అయిపోతావా? నీకు నువ్వే తీర్మానం తీసుకో. ఇంకో క్వశ్చన్ మనం చదువుకొని ముగించుకుందాం. ద్వితీయోపదేశకాండము 4వ అధ్యాయం 31వ వచనం. అదైన తర్వాత మత్తయి సువార్త 16:27 చదివి ముగించేద్దాం. నీ దేవుడైన యెహోవా కనికరము గల దేవుడు కనుక. ఎవరంటే కేవలం ఆయన న్యాయ తీర్పు తీసే దేవుడు మాత్రం కాదు యేసు ప్రభు. యెహోవా దేవుడు కనికరము గల దేవుడు గనుక నేను చేయి విడవడు. జడ్జిమెంట్లో వచ్చామని అర్థం ఏమంటే ఆయన మనం సరి చేస్తాడు, మనకు బోధిస్తాడు, చెక్కపరుస్తాడు, కొడతాడు, తీసి మరలా బాగు చేస్తాడు. అందుకని ఆయన
నీ దేవుని యెహోవా కనికరము గల దేవుడు గనుక నిన్ను చేయి విడువడు. నిన్ను తాను నీ పితరులతో ప్రమాణం చేసిన ఆయన అబ్రహాముతో చేసిన నిబంధనను మర్చిపోడు. హల్లెలూయా. మన దేవుడు తన నిబంధన మర్చిపోవాడు కాదు. ఆయన అబ్రహాముతో ఇచ్చిన నిబంధనను ఆయన ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తాడు. అయితే నువ్వు న్యాయతీర్పులు వచ్చినప్పుడు నేను జ్ఞాపకం చేసుకుని ఒప్పుకోవాలి. అందుకే అన్నాడు, అతిక్రమలు ఒప్పుకున్నవాడు వర్ధిల్లును, వర్ధిల్లును, వాటిని ఒప్పుకొనక కప్పుకున్నవాడు నాశనమైపోతాడు. మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం 7వ వచనం చదువుకుని 27వ వచనం ముగించుకుందాం. మత్తయి సువార్త 16:27. మనిషి కుమారుడు తన తండ్రి మహిమ గలవాడై తన దూతలతో కూడా రాబోచున్నాడు. అప్పుడు ఆయన ఎవని క్రియల మన క్రియలు చెప్పిన ఫలమిడని యేసు ప్రభు రాబోతున్నాడు. అది వచ్చే ముందు జడ్జిమెంట్ ఉండదు. ద థ్రోన్ ఆఫ్ గాడ్ తీర్పు రాబోతుంది. ఆ న్యాయ తీర్పు ఎక్కడ ప్రారంభమవుతుందంటే రాసిన మాట జ్ఞాపకం చేసుకోండి. యెహోవా న్యాయ తీర్పు తన పిల్లల ఇంటి నుండే ప్రారంభమైతే లోకంలో ఉన్న వారి గతి ఏమి? ఎందుకంటే దేవుడి ఇంట్లో మూడు విషయాలు మనం చాలా అర్థం చేసుకోవాలి. హోషేయ 4వ అధ్యాయం చెప్తున్నాడు. మొదటిది ఏమిటంట? యథార్థత లేదు. రెండవది కనికరం లేదు. మూడవది దేవుని జ్ఞానం లేదు. మరొకసారి ఆ మూడు మాటలు చెప్పుకుందాం. మొదటిది నెంబర్ 1 దేవుని ఇంట్లో యథార్థత లేదు. నెంబర్ 2 దేవుని ఇంట్లో కనికరం లేదు. నెంబర్ 3 దేవుని ఇంట్లో దేవుని జ్ఞానం లేదు. అందుకే అన్నాడు, నా ప్రజలు నా జ్ఞానం లేక నశించిపోవడానికి కారణం పిల్లరా దేవుని జ్ఞానం కొదువుగా ఉండడమే. ప్రజలు కళ్ళు మూసుకుందాం, ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం. న్యాయ తీర్పు జడ్జిమెంట్ తొందరగా రాబోతుంది. ఇప్పుడు వాదోపవాదాలు జరుగుతున్నాయి. సాతాను ప్రతి ఒక్కరిని గూర్చి రాసినటువంటి ఆ యొక్క చిట్టా తీసుకొని వెళ్ళి దేవుని ముందు పెట్టి వాడు వాదిస్తూ ఉన్నాడు. అది జడ్జిమెంట్ రాబోతుంది. అందుకే మనం చూసాం, ఆయన ఎవరిని కూడా రహస్యంగా దాచి ఉంచడు. ఆయన ఎవరిని కూడా వీరు నా కొరకు అనేకమైన పనులు చేశారు, అద్భుతాలు చేశారు, నా నామమును బట్టి అనేకులకు దయ్యాలు వెలగొట్టారు కదా, వీరు గొప్పవారని ఆయన ఏమి తప్పించేవాడు కాదు. అందుకే అన్నాడు, ఆయన ఇజ్రాయేలు వారిని రహస్యముగా దాచువాడు కాదు అని. ఎందుకంటే అందరూ సమానులే, ఏ భేదము లేదు. అందరూ అంతటా పాపము చేసి దేవుడి అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారు. రోమిల పత్రికను చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ రోజున న్యాయ తీర్పు తప్పించుకోవాలంటే, న్యాయ తీర్పులో నిలబడకుండా ఉండాలంటే, న్యాయ తీర్పు మనం అందరూ నిలబడి తీరుతాం. అది తప్పించబడడం చాలా ప్రాముఖ్యం. న్యాయ తీర్పులో తప్పించబడాలంటే నీ జీవితంలో 3 విషయాలు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. యథార్థత, కనికరం, దేవుని గూర్చిన జ్ఞానం. ఇవి లేకుండా పోతే నువ్వు మోసపోతావు. ఒకవేళ నువ్వు యథార్థవంతుడై ఉండొచ్చు, నీతివంతుడై ఉండొచ్చు, కనికరం చూపించేవాడై ఉండొచ్చు. అయితే దేవుని జ్ఞానం కనుక నీకు లేకపోతే, దేవుని వివేచన కనుక నువ్వు లేకపోతే నువ్వు మోసపోతావు. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం, చాలా మంది సైంటిస్టులు పెద్ద పెద్ద జ్ఞానం కలిగిన వారు ఉన్నారు. మరి అంతేకాదు, కొంతమంది చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా యథార్థంగా బ్రతుకుతున్న వారు ఉన్నారు. మరి ఇంకా కొంతమంది పేదల్ని కనికరించి దాన ధర్మాలు చేసేవారు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఒక ముస్లిం పండుగ రాబోతుంది. ఈ పండుగలో చాలా దాన ధర్మాలు చేస్తారు. దాన ధర్మాలు చేసినంత మాత్రాన మనము న్యాయ తీర్పు తీర్చుకోలేము. అలాగే క్రైస్తవులు కూడా క్రిస్మస్ పండుగలకి, మరి గుడ్ ఫ్రైడేలకు, లేక ఇప్పుడు ఈ కరోనా రోజుల్లో ప్రతి చర్చ్ వారు మనం చూస్తున్నాం, చాలా 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 గిఫ్ట్లు ఇస్తున్నారు. పేపర్లో వస్తున్నారు, యూట్యూబ్లో వస్తున్నారు, న్యూస్ల్లో వస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఇక్కడికే. ఎందుకంటే బైబిల్ మాట రాయబడింది మత్తయి సువార్తలో, వారు భూమి మీద వారు చేసిన పనికి వారు అప్పుడే ఫలమును పొందిరి. ఎందుకంటే మనం ఫోటోలు తీసి మనం ప్రింట్ వేసి అన్ని పబ్లిసిటీ చేసుకున్న దాని ఫలం పొందుకున్నాం. అయితే కనిపించని ఫలాలు పొందవలసిన వారము ఇంకా మిగిలి ఉన్నాం. కనిపించని ఫలాలు పొందవలసిన వారం అంటున్నాం. ఆ ఫలాలు పొందే రోజులు సమీపంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి మనల్ని మనం తగ్గించుకుందాం, దేవుని వైపు మనం తిరుగుదాం. ఈరోజే అనుకూలమైన సమయం, ఇదే మంచి తరుణం న్యాయ తీర్పు తప్పించుకోవడానికి. పశ్చాత్తాపడు. దేవుడు చెప్పినది ఇశ్రాయేలు జనాంగానికి, ఇశ్రాయేలు జనమా
పశ్చాత్తాపపడి నా వైపుకు తిరుగుడి, నేను మీ వైపుకు తిరుగుతాను. మలాకి గ్రంథంలో అంటున్నాడు, మీరు నా వైపుకు తిరుగుడి, నేను మీ వైపుకు తిరుగుతాను. మనం దేవుడి వైపు తిరుగు. ఈ లోకంలో లోక భోగాలను, లోక ఆశలను మనం విడిచిపెట్టి దేవుడి వైపు తిరుగుదాం. యథార్థవంతులుగా జీవిద్దాం. కనికరం గల వారిగా మనం బ్రతుకుదాం. దేవుని జ్ఞానాన్ని మనం పొందుకొని దైవికమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తూ అనేకులను పాపపు ఊబిని తప్పించి దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన పిలుపు కొరకు ఎదురు చూచి వారికి ఉందాం. దేవుడు అతి త్వరగా రానై ఉన్నాడు. ఆయన పిలువనై ఉన్నాడు. బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా, ఇక్కడికి ఎక్కిరమని పిలువబడే రోజు అతి సమీపంగా ఉంది. కాబట్టి ఆ పిలువబడే రోజు వచ్చినప్పుడు నువ్వు విడవబడితే నీకు శ్రమ, నేను విడవబడితే నాకు శ్రమ. కాబట్టి నేను విడవబడక ఉండాలంటే దేవుని జ్ఞానాన్ని కలిగి దేవుని బిడ్డలుగా జీవిద్దాం. అందుకే ఆయన అన్నాడు, వారు నా పిల్లలు కదా, అయితే వారు నా పిల్లలుగా ప్రవర్తించట్లేదు, వారు అన్య పిల్లల్ని కంటున్నారు, అన్యులుగా వారు ప్రవర్తిస్తున్నారు. పిల్లరా, అన్యులతో సహవాసం మానుకుందాం, అన్యుల వలె మాట్లాడడం మానుకుందాం, అన్యుల వలె ఆలోచించడం మానుకుందాం. దేవుడైన యేసుక్రీస్తు జ్ఞానము కలిగి, దేవుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క మనస్సు కలిగి ఆయన బిడ్డలుగా జీవిద్దాం. అలాంటి జీవితం జీవించటకు దేవుడు నీకును నాకును మనందరికీ సహాయం చేసి నడిపించను గాక. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమేశ్వర మీకు స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాను. అవును ప్రభా, న్యాయ తీర్పు నా నుండి ప్రారంభమైతే, మా నుండి ప్రారంభమైతే మరి లోకంలో ఉన్న వారి గతి ఏమన్నారు తండ్రి. అవును ప్రభా, ముందు ప్రభా మేము న్యాయ తీర్పును తప్పించుకోవడానికి ప్రభా మాకు ప్రభా యథార్థమైన జీవితం, అయా కనికరమైన జీవితం, మరి ప్రభా అందరి జ్ఞానం కలిగిన జీవితం ప్రభా కలిగి ఉండమని సెలవిచ్చారు ప్రభా. అంత మాత్రమే కాదైనా మేము మా పితరుల వల్ల ప్రభా మిమ్మల్ని ఆయాసపరచకుండా, మా పితరుల వల్ల ప్రభా మిమ్మల్ని ప్రభా దూషించి నిందించకుండా ప్రభా మా పితరులకు చేసిన వాగ్దానంలో మేము కూడా ప్రభా పాలి భాగస్తులై ఆ వాగ్దానం చేత పట్టుకొని బలముగా ప్రభా ముందుకు సాగే కృపను మా దయచేసి కోరుచున్నాం. నాయన నాలో మాలో మా ఇంట్లో మా పాలెంలో ప్రభా మీకు ఆయాసకరమైనది ఏదైనా ఉంటే ప్రభా ఈరోజు ప్రభా శుద్ధి చేసి మమ్మల్ని ప్రభా పరిశుద్ధపరిచి న్యాయ తీర్పును ప్రభా తప్పించబడి నీ రాజ్యంలో చేరే కృప దయచేసి మయం పొందమని మా ప్రభును ప్రియకు రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు ప్రార్థన అడిగి పొందినాము తండ్రి. మన తండ్రికయు కుమారునికయు పరిశుద్ధాత్మక సాయం సహవాసం మనకును మనుషుడు సకల పరిశుద్ధులను ఇప్పుడు సదాకాలం తొడిపించిన గాక. క్షమా అదోనాయ్ ఎలోహీనో అదోనాయ్ ఏకా షమా ఇజ్రాయేల్ అదోనాయ్ ఎలోహీనో అదోనాయ్ ఏకా షమా ఇజ్రాయేల్ అదోనాయ్ ఎలోహీనో అదోనాయ్ ఏకా. ఆమేన్. వందనాలు. దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ప్రతి వారు మీ ఇళ్లలో ఉండండి. ప్రతిరోజు బాగా చేతులు కాళ్ళు కడుక్కోండి, సబ్బు వాడండి. మరి అంతేకాకుండా బయటికి వెళ్ళి చావద్దండి. ఇంట్లో ఉండి ప్రార్థన వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ దేవుడి జ్ఞానంలో వివేచనలు ఎదుగుతూ ముందుకు సాగాలని నేను మీ అందరికీ ఆజ్ఞాపిస్తూ సెలవు పుచ్చుకొచ్చున్నాను. దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్.